آپ دیکھ رہے ہیں خاور نعیم ہاشمی آفیشل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے بے لباس ملکہ حسن۔ یہ کہانی ہے سٹیج کی معروف اداکارہ خوشبو کے بارے میں۔ خوشبو کا نام کون نہیں جانتا؟ بے باک، مکمل بے باک، رقص کرتی ہے تو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی، محسوس ہی نہیں کرتی کپڑے پہننے ہیں، کپڑے کیسے پہننے ہیں۔ اگر باریک جالی دار اوپر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ان کپڑوں کے نیچے کیا ہے؟ نیچے صرف جسمانی اعضاء نظر آتے ہیں۔ کیا خوشبو کا تعلق ایسے ہی گھرانے سے ہے جیسی وہ ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک متوسط گھرانے کی، یا آپ غریب گھرانے کی بھی کہہ سکتے ہیں، اس غریب گھرانے میں پیدا ہونے والی اس لڑکی نے فحاشی کے جو ریکارڈ قائم کیے وہ شاید کوئی اور نہ توڑ سکے۔ بڑی بڑی سٹیج ایکٹریسوں کے نام سامنے آتے ہیں کہ انہوں نے ڈانس کا مقابلہ کرتے ہوئے لباس اتار دیے، فلاں کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن خوشبو جو کرتی ہے وہ صرف خوشبو ہی کر سکتی ہے۔ اداکارہ خوشبو کی والدہ کو فلم ایکٹریس بننے کا شوق تھا، لیکن یہ ایک کالی کلوٹی خاتون تھی، دبلی پتلی، نین نقش بھی اچھے نہیں تھے، اپنا اداکاری کا شوق پورا نہیں کر سکتی تھی، تو اس نے اپنی بیٹی کی پرورش کرنا شروع کی کہ جب یہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو اسے فلموں میں اور ڈراموں میں کام کراؤں گی۔ 1988 میں خوشبو نے ایک اردو فلم میں چائلڈ سٹار کا کردار بھی ادا کیا تھا۔ خوشبو کی ماں ویسے تو ایسی نہیں تھی کہ اس کی طرف کوئی راغب ہوتا، لیکن طاہر نام کا ایک آدمی شاید کسی اور کام سے، کسی اور معاملے سے خوشبو کی ماں سے اٹیچ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک فلم سٹوڈیو میں بڑا دفتر بھی کھول لیا تھا، بڑا شاہ خرچ بھی تھا۔ بالآخر خوشبو سٹیج پر آتی ہے اور آتے ہی اپنی حکمرانی قائم کر لیتی ہے۔ حکمرانی اپنے فن سے نہیں کرتی، اپنے نیوڈ ڈانسز سے کرتی ہے، اپنے برائے نام لباس سے کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خوشبو 15 سال سے زیادہ، تقریباً 20 سال ہو گئے ہوں گے، یہ سٹیج ڈراموں میں کام کر رہی ہے، اور آج بھی اس کے نام کا طوطی بولتا ہے۔ 15 سال پہلے بھی جبکہ سٹیج کی ڈرامے کی ٹکٹ 100 روپیہ یا 200 روپے ہوتی تھی، خوشبو کے ڈراموں کی ٹکٹیں 5-5 ہزار روپے میں بلیک ہوا کرتی تھی۔ خوشبو نے لاہور کا کوئی سینما نہیں چھوڑا جہاں اس نے سٹیج پرفارم نہ کیا ہو، اس نے پنجاب اور پاکستان کا کوئی تھیٹر ہال نہیں چھوڑا جہاں اس نے پرفارم نہ کیا ہو۔ وہ ملک گیر شہرت کی حامل ایک ڈانسر ہے۔ اسے اداکارہ کہنا تو اداکاری کی توہین ہوگا، اور ڈانسر کہنا بھی میں سمجھتا ہوں اصل رقاصاؤں کی توہین ہے، کیونکہ وہ
जिस्मानी एज़ा से खेलती है। कमीज़ पहनती है तो कमीज़ के नीचे कुछ नहीं होता और जिस्म के जितने एज़ा हैं वो दूर बैठे हुए भी जो ड्रामा शायकीन है वो आसानी से देख रहे होते हैं। इसी दौरान अपने ज़माने के मशहूर अदाकार आसिफ खान के बेटे अरबाज खान से उसकी शादी हो जाती है। अरबाज खान ने उससे शादी की या खुशबू ने अरबाज खान से शादी की, लेकिन जब ये शादी हुई थी तो मैं सोच रहा था कि यार आसिफ खान तो एक बहुत बज़ाहिर शरीफ आदमी है, वो इस टाइप की बहू को घर में कैसे रखेगा। लेकिन खुशबू आज भी अरबाज खान के घर में ही रह रही है। अरबाज खान भी शायद खुशबू के कंधे पे हाथ रख के बड़ा एक्टर बनना चाहता था, लेकिन जब अरबाज खान एक्टर बनना चाहता था तो शान, सऊद और इस टाइप के और मशहूर लोगों का ज़माना था और अरबाज खान से कहा गया कि यहाँ लाहौर में उसकी दाल नहीं गलेगी। वो उर्दू पंजाबी भी दुरुस्त तरीके से नहीं बोल सकता, वो बहुत अच्छी पश्तो बोलता है, वो पश्तो है, उसको पेशावर का रुख करना चाहिए और पेशावर में ड्रामे करने चाहिए। अरबाज खान पेशावर में चला जाता है और जाते ही पश्तो ड्रामों का एक हिट अदाकार बन जाता है और हिट होने के बाद वो अपना प्रोडक्शन हाउस खोलता है। प्रोडक्शन हाउस खोलने के बाद वो अपने ड्रामे स्टेज करता है, पश्तो फिल्में बनाता है, पश्तो फिल्में बनाता बनाता एक्टिंग करता करता वो डायरेक्टर भी बन जाता है, वो राइटर भी बन जाता है। बहरहाल सरहद में, पेशावर में अरबाज खान अननोन शख्सियत नहीं है, वो एक बड़े नाम का एक्टर बन चुका है। और खुशबू आज 15-20 साल गुजरने के बावजूद भी आपको स्टेज हॉल्स में परफॉर्म करते हुए नज़र आएगी और अजीबो गरीब हरकतें करती है। पिछले दिनों उसने अपने एक साथी को कैमरा दिया, खुफिया कैमरा, कि जब उसकी साथी एक्ट्रेसें लिबास चेंज करें तो उनकी नंगी तस्वीरें बनाएं। ये बात फैल गई, पुलिस तक गई, उसकी गिरफ्तारी तक गई, उसको ज़मानतें करनी पड़ी। खुशबू आज भी ज़िंदा है, खुशबू आज भी आ रही है, खुशबू की टिकटें आज भी ब्लैक हो रही हैं। ये हमारी कौम की कोई बीमारी है, तमाशबीनों की कोई बीमारी है। गरीब लोग जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे बच्चों के लिए, घर के लिए कमाते हैं, वो सारे पैसे रात को खुशबू का ड्रामा देखने के लिए लगा देते हैं। तो नाजरीन, खुशबू के बारे में जो आखिरी इतलात मुझ तक पहुंची है वो ये है कि खुशबू की और अरबाज खान की अलहदगी हो चुकी है। ये ख़बर तो मुझ तक पहुंची है, लेकिन इसकी तस्दीक मैं नहीं कर सका। और ये भी कहा जा रहा है कि अलहदगी के बावजूद खुशबू और अरबाज आज भी एक ही घर में रह रहे हैं। भाई, खुशबू भी एक ऐसी खुशबू है जिसको शादी की ज़रूरत ही नहीं थी, वो शादी किए बग़ैर भी अरबाज खान के साथ रह सकती थी और अरबाज खान ने भी उसको सीढ़ी बनाना था, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। अरबाज खान जो है वो सरहद का एक हिट एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर बन गया और खुशबू आज भी बिक रही है और बहुत पैसों में बिक रही है, बहुत
पैसों में उसका सौदा होता है। नाजरीन, ये थी आज खुशबू की कहानी। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए और जाते जाते फिर गुजारिश करूँगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।